खुदावन तुहानू बहुत सारी बरकत है इस वचन के राही। मैं वचन तुहाडे नाल करने वाला है कि अज के माहौल के मुताबिक अज हर एक धरती के उत्ते जो काम है या कोई बीमारी है उसका हल कढ़िया है परमेश्वर ने। और अज पाप जिहड़ा इह धरती के उत्ते कि जे वो जो जिहड़ी महामारी आई है वो बीमारी आई है कि वो बीमारी जिहड़ी कोरोना बीमारी कि वो सारे ऊपर नहीं आ सकती, कि सारे लोगों के ऊपर नहीं वो आ सकती। जिहड़े लोग मर रहे साडे भैन भाई इस वर्ल्ड दे विच चुन चुन के क्यों मर रहे हैं। मैं तुहानू दसना चाहना मेरे भैनों भरावो, पवित्र बाइबल दे विच वचन दे विच लिखिया है, परमेश्वर दे हुक्म है, परमेश्वर दे हुक्म है कहते हैं कि तेरे सन्मुख कोई देवता ना होवे। पर अज साडे भैन भाई जिहड़े हैं वो बहुत सारे हाथ दे बनाए हुए एक इंसान दे कारागिरी दे बनाए हुए रब बना के बैठे, परमेश्वर बना के बैठे हैं। पवित्र बाइबल क्लियर कर रहे हैं और पवित्र बाइबल दे विच लिखिया है कि इस सारी दुनिया को बनाने वाला इको परमेश्वर है, इको ही है। और अज मैं तुहानू दसना चाहना मेरे भैनों भरावो, उन्हें एक हल भी कढ़िया है कि पाप की जिहड़ी मजदूरी है और मौत है, तो मौत के बारे ये भी दसिया पवित्र बाइबल च कि आकाश के थले धरती के उपर इन्हां मनुखों के विच कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जिहदे कोलों मुक्ति है ते माफी है। वो किहदे कोलों है? जिहड़ा देह धार के आया स्वर्ग दे विचों, परमेश्वर का पुत्र जिन्हों पवित्र बाइबल क्लियर करता है उसका नाम यीशु मसीह आ। और यीशु मसीह पापा ते गुनाहां दी माफी देण दा हक रखदा, उन्होंने पिता ने अधिकार दिता है, पवित्र बाइबल दे विच लिखिया है। और जिहड़ा नेचा करता विश्वास करता है प्रभु यीशु जी दे उत्ते, तां अज ओहदे उत्ते ये मौत नहीं आती। पवित्र बाइबल का जिहड़ा वचन आ ते जिहड़े हुक्म है परमेश्वर दे वो सच्चे ने। और लिखिया है हुक्मां दे विच कि आकाश के उपर ने ते आकाश तो थले धरती के उपर ते धरती के हेठले पानियां दे विच कोई भी इहो जी मूर्त ना बना, कोई भी इहो जी मूर्त ना बना, उकड़ी हुई मूर्त ना बना, ना उहदे अगे मत्था टेक ते ना उहदी पूजा कर। पर साडे भैन भरा जिहड़े वो देखण अपने आप को जांचन कि वो आकाश के उपर आकाश के थले धरती के धरती के हेठले पानियों के विच कोई उकड़ी हुई मूर्त बना के नहीं बैठा हुआ। हुक्मां दे विच भी लिखिया है कि ना उहदी पूजा कर, ना उहदे अगे मत्था टेक। असीं देखना है कि असी ये हुक्म तोड़ते तो नहीं पाए। हुण ये भी देखना है पवित्र बाइबल च ये भी लिखिया आ कि तू चोरी ना कर, कि तू व्यभिचार ना कर, तू निंदिया ना कर, ना तू चुगली ना कर। भला देखो
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, 6 ਦਿਨ ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਚਨ ਨਾ ਪੜੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜਨਾ। 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਗਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅੰਸ਼ਿਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 17 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 22 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, हे ਅਥੇਨਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 17 ਦੀ 23 ਐਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠਾਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੇਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਣਜਾਤੇ ਦੇਵ ਲਈ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਥਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਪਏ ਹੋ।
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਚਿਆ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਉਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਥਾਨ, ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਸੀਮਟ ਸਰੀਏ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਠ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਫਰਾ ਲਓ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਆਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਪਾਪ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫਰਾ ਲੇਗਾ? ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪਾਓਗੇ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਮਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਸਵਾਸ ਅਤੇ ਸਭੂ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਠਹਿਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਠਹਿਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣ, ਪਈ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਉਸਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਹਾਂ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੋ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣ, ਪਈ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 20 ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਕੌਣ ਖੋਲੇਗਾ? ਉਹੀ ਖੋਲੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਨਵ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਖੋਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੰਦਾ ਕਮਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਮਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬਈ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਸਰੀਰ ਜੇਕਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਘਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਔਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ,
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ, ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ, ਪਿੱਤਲ ਵਰਗਾ, ਤਾਂਬੇ ਵਰਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਚਾਂਦੀ ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਆ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅੱਖ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਥੌਟੀ ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਫਰਾਵੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਨਰਕ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਨਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਆ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮਨ ਫਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਚਾਓ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਚਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੀ 2:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸਦਾ 2 ਚੈਪਟਰ 5 ਆਏ। ਸੋ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈ? ਬੇਟੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਸੋ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨ ਫਰਾਇਆ, ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਫਰਾਣਾ, ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮਨ ਫਰਾ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਫਰਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਵਿਪਤਾ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗਾ ਆ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਾ ਆ ਚੇਤੇ ਕਰ ਆਪਣਾ ਪਾਪ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਿੱਗਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਕੱਢ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ स्वर्ग दे विच तेनू जगह देंगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरा इत्थे भी स्वर्ग बना देंगा और उस जगह ते भी तेरा स्वर्ग बना देंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुहानू दसना चाहना मेरे प्यारे भरावो, ये परमेश्वर दा वचन ये गल कर रहा है कि खुदावन ओ परमेश्वर ने दुनिया नू बनाया है। अज वर्ल्ड दे विच बहुत सारे भैन भाई मार रहे ने, पर जेकर ओ मर रहे ने तां मेरे भैन भरावो मैं तो यही कहांगा कि जिहड़े मर रहे ने ते जिहड़े मर चुके ने वो तो मर चुके हैं, मर गए ने, पर जिहड़े इस टाइम साडे भैन भाई वर्ल्ड च जिंदा ने, चाहे वो विश्वास करते आ प्रभु यीशु मसीह उत्ते, चाहे वो विश्वास नहीं करते, मैं उन्होंने एक गल जरूर कहांगा कि मेरे भैनों भरावो जे तुसी पाप करते हो, गुनाह करते हो, तो छड्ड दिओ। जिहड़े हुक्म मैं बोलिया उन्हां विचों भी तुसीं हुक्म तोड़दे हो तो तोड़ना छड्ड दिओ, तो बच जाओगे इस करोना तो। ये करोना बीमारी जिहड़ी आ वो उधर नूं जा रही आ, पाप वाल नूं। जिहड़ी पाप पवित्र बाइबल दे विच लिखिया कि पाप की मजदूरी मौत है, अज वो असी देख रहे हैं कि यह वचन जड़ा आ अज ये पूरा हो रहा है। पाप की मजदूरी मौत है। तो जेडे मेरे भैन भाई बहुत ज्यादा पाप कर रहे हैं, अज ही मुड़न, जे थोड़ा भी करते हैं तो थोड़ा भी छड्डन, तो मेरे भैन भरावो तो परमेश्वर वाल नूं मोड़ाओ, तो तुहाडी इत्थे जिंदगी तुहाडी लंबी तुहानूं मिलेगी। तो जो असी इत्थों जावांगे, शरीर छड्ड के मरना सारे नहीं है, मैं भी जाना है। जो समा आना, टाइम आना, तो मेरे भैनों भरावो असी अज ही अपना मन फरा लीए, तौबा कर लीए, तब बपतिस्मा लै लीए परमेश्वर के प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच, तो पवित्र बाइबल के मुताबिक असी बचाए जावांगे। मैं विश्वास करता हां कि अज दा वचन तुहाडी जिंदगी दे विच बहुत सारिया खुशियां ते आशीषां ते बरकतां दे नाल तुहाडी जिंदगी दे विच तुहाडे दिल दे तख्तियां ते लिखिया गया है। मैं विश्वास करता हां कि धरती की कोई भी ताकत तुहाडे को चुरा ना पाएगी। आमीन। हालेलुया। आओ असी हुण सारे भैन भाई एक मन हो के जिहड़े इस टाइम ऑनलाइन है, जिहड़े मेरे नाल है इस टाइम जुड़े हुए, तो जब बाद भी इस वचन को सुनगे वो भी जुड़े हुए, तो मैं आपां एक मन हो के सारे वर्ल्ड वास्ते प्रार्थना करिए। आओ सारे भैन भाइयों वास्ते प्रार्थना करिए ताकि वो तौबा कर लैन, मन फरा लैन, बपतिस्मा ले लैन, ताकि उन्होंने पता लग जाए कि अज अज इस धरती के उत्ते जो पवित्र बाइबल एक क्लियर कर रहा है कि पाप की मजदूरी मौत है। तो फिर असी पापा नूं छड्डिए ते असी माफी मांग लीए, तौबा कर लीए। आओ असी उन्हां वास्ते प्रार्थना करते एक मन हो के, ताकि उन्हां दा मन बदल जाए और पापां तो मुड़ जान। साडे भैन भाई जिहड़े पाप कर रहे ने, हे स्वर्गी पिता तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच असी प्रार्थना करते हां कि खुदावन इसी टाइम प्रभु तेरा ये वचन उन्होंने दिल के तख्तियां ते लिखा जाए, ये वचन उन्होंने तक पहुंचे पिता परमेश्वर। और खुदावन तेरा आत्मा उन्होंने छू लवे
ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਾਪਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ, ਭਾਰ ਹੈ, ਬੋਝ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਸਸ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਏ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਜਾਏ और सारे कर्जे ले जान, सारे भार ले जान, सारे बोझ ले जान प्रभु यीशु मसीह के नाम विच चले जान और सारे पाप गुनाह शराब सारे ले जाने यीशु मसीह के नाम विच। मेरी प्रार्थना परमेश्वर तुहाडे चरणों दे विच, तुहाडी हज़ूरी दे विच, तुहाडे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम विच है। और मैं आज प्रभु यीशु जी तुहाडे दिते हुए अधिकार नाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਰਦਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਗੰਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਸੀ, ਕੋਲਡ, ਬੁਖਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। गिल्टियां, मौके, खारिश शरीर तो यीशु मसीह के नाम चले जान और दोबारा वापस ना आन। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर ते तुहाडे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम विच और साडी प्रार्थना नूं सुनो ते कबूल कर लो। परमेश्वर अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम विच आमीन, हालेलुया। खुदावंद तुहानूं बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। मैं विश्वास करदा तुसी विश्वास करो इस वचन ते और इस प्रार्थना ते। मैं विश्वास करता कि तुहाडे विच गवाहियां बन चुकी हैं यीशु मसीह के नाम विच, हालेलुया। खुदावंद तुहानूं बहुत सारी बरकत है। और मैं तुहानूं दसना चाहना मेरी बेटियां और मेरी वाइफ हफ्ते च 3 बारी प्रचार कर रही है जूम चैनल दे उत्ते और समा जिहड़ा आ वो रात का है, यानी शाम का आ 9 बजे का। और तुसी 9 बजे तुसी आ सकते हो इस जूम चैनल ते तुहानूं लिंक भेज दिता जाएगा। जिहदे कोल लिंक नहीं है वो फोन कर सकते हैं और फोन करके साडा फोन नंबर दिता ऊपर और तुसी फोन उस तो लैके नंबर लै सकते हो तो तुसी जुड़ जाओ इंटरनल लाइफ चर्च शिव कुमार मिनिस्ट्री। और तुसी जदों जुड़ोगे तो आत्मा दे विच तुसी बहुत वधोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम विच। मैं विश्वास करता हूँ हर संडे असी 11 बजे आते हैं ऑनलाइन। हुण जिहड़ियां गवाहियां भी बनियां वो भी असी गवाहियां छपाउण वाले हैं। तुसी गवाहियां भी सुनियो जिहड़ियां गवाहियां हर एक बेटी बेटे दे नाल बनियां ने। असी गवाहियां हुण इहदे नाल इस वचन दे नाल असी पावांगे यीशु मसीह के नाम में आमीन।
खुदावन तुम्हें बहुत सारी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और बरकत का कलमा पढ़ते पिता का प्यार, बेटे का फजल, पवित्र आत्मा का दान मुंह तो लेके हमेशा तक मेरे नाल सारी संगत नाल हर एक दी जवान होवे। आमीन। सारे जग से